Welcome, my dear students, to this online English class. Before proceeding to the study of the lesson, I would like to congratulate all of you for having taken admission for first year BA program in our college for the academic year 2020-21. I am very happy to introduce myself. I am Manjunath KG. Have been serving as an English teacher for more than 3 years in this college. I am very happy to teach you here. In this online presentation class, I will be discussing about one of the important lessons in your syllabus. I hope you have already got the text with you, which is Semiosis Part 1 for this semester. If you don't have text, try to collect it from your seniors or visit a nearby bookshop. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. I have already explained in the beginning slide about the purpose of this class. In this slide, I shall be talking, discussing and analyzing about Geoffrey Chaucer, who wrote many important works in English literature, some of them A Legend of Good Women, Canterbury Tales, The Wife of Duchess. The present poem which I am going to discuss is taken from Chaucer's Canterbury Tales, which contains many tales. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಚಾಸರ್ನ ನಾವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗುರ್ತಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗುರ್ತಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್. ಸೊ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ even today. So we are studying about him and his Canterbury Tales. The present lesson, the Oxford Clerk, which is included in that Canterbury Tales. And moreover, if you want to know something about Geoffrey Chaucer, his popularity in English literature, he has been widely regarded and acclaimed as the father of English poetry. And some critics also consider him the father of English fiction. ಚಾಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ Shakespeare is also one of the prominent literary figures in English literature. Chaucer is also similarly having this ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಾಸರ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಾಸರ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಾಸರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Dear students, it is very important for us to know the early life of Geoffrey Chaucer. ಅಂದ್ರೆ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ he was born in 1340. He was a son of a prosperous wine merchant.
who is from middle class, means he was born in the early 14th century, and his father was a wine merchant. That means he is coming from some rich background. That means they were able to afford food, they were able to afford education, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಮಿಡ್ ಟೀನ್ಸ್ he was placed in the service of the Countess of Ulster, so he could obtain more education and be schooled in court and social life. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಮಧ್ಯ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೌಂಟೆಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ he has been schooled in that the Countess of Ulster, and he got education there, a better education that to the. And in those days, the prominent languages that were taught for the students in the schooling system, in the education system, were Latin, French and Italian languages. See, ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟಾಲಿಯನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮನ್ ದೊರೆಗಳಾಗಿದ್ರು. ಯಾವುದು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೆಸೆಸಿಟೇಟೆಡ್ Geoffrey Chaucer to learn the foreign languages like Latin, French and Italian. He did not learn English in schooling because it is his native language, and the French is the language of administration, the language of education, the language of scholarship. So, and he wanted to study all of them to equip himself for diplomatic and civil services, as well as enabled him to translate literary works in all 3 languages. ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಟಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ he was a good translator, he was a good orator altogether. So when we come to talk about his scholarship, when we come to talk about his education, his knowledge, the worldly knowledge, I can call upon that. So next, the century in which he was born is early part of the 14th century. It is called the age of transition. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದಂತಹ, ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯುಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಿತ್ಯಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾಲಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಇವನ್ ರೈತರ ದಂಗೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ he was well educated man. So he served in many royal courts, households and having many administrative positions in his lifetime. ಹಲವಾರು ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ only experience made him become the great personality, to become a great writer, to become a great poet altogether. So able to travel for the crown to France and Italy. See, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರೊಬ್ರು ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ his job is to take adventures, his job is to take travel voyages from England to France, from England to Italy. So since he was moving from both the countries for the purpose of the crown is nothing but the head of the state.
ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಈಸ್ ಎ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಸ್ಕರ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ and variety of jobs. See, coming to the next point, variety of jobs witnessed the economic, political, and social changes in England. So he is the true testimony. So he was the true witness to the changing scenarios in various walks of life, in various fields of English life. The economic field was undergoing a lot of change. The political field was undergoing a lot of change. The social life was undergoing a lot of change. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. See, so in this slide, I'm going to take you to the Canterbury Tales, one of the important works by ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್. ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದು 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he was a traveler, he was a diplomat, and he was a avid reader. He was showing lot of interest in life. He was showing lot of interest in human affairs, in the administration. He was taking lot of interest in the affairs of the other countries. So he met people, he visited people. So that made him to try them in a literary works. So Chaucer wrote about the people he had met along the way. ತಾವು ಹೋದಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ತಾವು ಹೋದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕು, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ wrote a prologue that described the people, followed by a group of short stories told by them. See, in the Canterbury Tale ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ತರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರಹದ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಫ್ವೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎಕ್ಲಿಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು 600ರಿಂದ 700 ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ವಿವರವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ that is one of the expert clerk that comes in the Canterbury Tales. ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. Dear students, in this slide I am going to take you to the how Geoffrey Chaucer described the people, what were his interests about the people, what he wanted to say about the people. So these are the things I will be giving in contents. It will be in content like
ಸೊ ಚಾಸರ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಯಾವ ಬಗೆಯ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನ ಅವರು ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಗಿ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್, ಸಿ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್, ದಿ ವೇ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್, ದೇರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಟರರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡು ಭಾಷೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲರಿಶ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂತಹ, ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಂಟ್, ದಿ ವೇ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್, ದಿ ವೇ ಹೌ ದೇ ಆರ್ using the language, their tone, their tonality, like that, and their mode of transportation. In those days, in the 14th century England, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Dear students, I have attached one image in this slide. Look at the image. ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಸೆಂಟರ್. It's a religious center. The people used to go there. The people used to visit and take the blessings from the priests, the saints. There were many saints, the tombs of the many saints that were there inside the cathedral. That is why the people in Middle Ages, it had become an habit for them. It had become a custom for them to visit the religious places. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಚಾಸರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. Students, Canterbury was, as I already told you, that Canterbury was a famous pilgrimage center in England. People used to go there. People used to visit and take the blessings from the religious persons and the religious heads, the religious saints. People of all classes went on pilgrimages to holy sites. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಟು ಸೀಕ್ miraculous cures, to find forgiveness for their sins, and to ask for help with finances or other problems. Canterbury was by far the most popular destination. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಜನರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಸೀಕ್ ದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಟು ಸೀಕ್ ದಿ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಸಿನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ mistakes in their past life, they have to offer prayers to the God, the saints in the Canterbury place.
See the picture here. It is one of the archaic picture, the image in which we can see some of the important bishops, the saints. See, Thomas Becket was a trusted advisor and friend of King Henry II. Henry named Becket Archbishop of Canterbury. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ತಾನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮ ಫೇತ್ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಥದವರು ಅವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಂಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ in Canterbury, so he became widely known to the people of peasants, to the people of rural England. The people used to go to his shrine in Canterbury. So why the pilgrims are going to the Canterbury? ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್ ನ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Dear students, when we talk about the Canterbury Tales and its various characters in which Chaucer depicting or describing, there are many characters, there are many people who are representing the different strata of the society, different classes of the society have been included here. Some of them I will be showing here, but they are not important for your examination point of view. They are not important for your study. Just because of I am talking about Canterbury Tales, I am just showing them to you, but you should not take into them into ನೋಟಿಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಮನ ವಹಿಸಬಾರ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೇಟರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆರೇಟರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ poem. That is Chaucer himself. Knight, third one squire, yeoman, prioress, monk, friar, merchant, Oxford cleric, sergeant of law, franklin, guildsman, cook, skipper, doctor, wife of bath, parson, plowman, miller, municipal, reeve, summoner, ಪಾರ್ಡನರ್. ನೀವು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚಾಸರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಡಂಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೈಟ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Now this is the main focal point of our discussion in this lesson. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸೈಟ್. Now this is the focal point of our discussion. So the poem, the narrative poem which we are going to discuss is nothing but the Oxford Clerk ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು poem ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ 291ರ ಸಾಲಿನ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. Let me read out the entire poem first and take up the poem for the detailed analysis in the later. A clerk from Oxford was there also. Would
who'd studied philosophy long ago. As lean was his horse as a rake, and he too was not fat, that I take. But he looked emaciated, moreover abstemiously. Very worn off was his overcoat, for he had got him at no churchly benefice, nor he was worthy to accept secular office. See, here in the first part of the poem, Chaucer is describing about ಕ್ಲರ್ಕ್. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಚೇರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ as well as an intellectual term associated with the education as well as the churchly affairs. So the clerk is nothing but a student from Oxford. Oxford ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸರ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ. ಅವರು ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೋರ್. he was very interested in philosophy. As you all know that it is the mother of all the knowledge, all the branches of knowledge. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ as lean was his horse as a rake. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ರೇಕ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು ಅಂದ್ರೆ an instrument used to plow the land. ಭೂಮಿಯನ್ನ, ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೇಗಿಲ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕೃಶವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವರು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಏರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುದುರೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ he too was not fat, that I take, but he looked emaciated, moreover abstemiously. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೃಶವಾದಂತಹ ತೆಳ್ಳನೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಎಮಾಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತುಡಿತ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸ್ಟೆಮಿಸಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸ್ಟೆಮಿಸಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವನ್ನ ಅಥವಾ ವೈನನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ತುಡಿತ ಆಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ವಾರ್ನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್. ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಚಾಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲುವಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮೇಲುವಂಗಿಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಓವರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ he had got him not churchly benefits. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ he was not interested in taking any churchly benefits. See, ಬೆನಿಫಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ, ಬೆನಿಫಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ನಾರ್ he was worldly to accept secular office. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಾಸರ್ ಸಮಾಜದ ಇತರ ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸ್ಯಾಟರೈನ್ ಬಳಸು ಅವರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ರು ಅಪವಾದ, ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪವಾದ. Dear students, again I am going to analyzing the next part of the poem, the Oxford Clerk. So you know the language is quite quite having proximity to the language of the modern times. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ 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 ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇದೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಾಸರ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಆರ್ಕೈಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಯು ವುಡ್ ರಾದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಹೆಡ್ some 20 books all bound in black and red. See how Chaucer is going to describe the positive trait of his character, clerk, the student who is poor but he is having a great affection towards study. See, at the bed, ಇನ್ನು ತಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಣೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 20 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆತ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಚಾಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ then rich ropes, fiddle or gay psaltery. See, so he was more interested in the studies, in the knowledge, in acquiring knowledge, but he was less interested in the dress, the fiddle and gay psaltery. That means he was not showing enough interest in wearing the ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್, ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ರಿಚ್ ಡ್ರೆಸ್. ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳವರೆಗೂ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಅಟೈರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮಾರುದ್ದ ವೇಷ ಮಾರುದ್ದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ಫಿಡ್ಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಫಿಡ್ಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಚಾಸರ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಗೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ another instrument he is mentioning about that, this psaltery, that means a stringed musical instrument. ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನ ಆತ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರಿಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮನಸೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ರಿನೇಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇನ್ ಬೇಸ್. ಸಿ
ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲ ಗುಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇನ್ ಬೇಸ್, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ರು. he had but little gold with his suitcase, but all that might borrow from a friend on books and learning he would swiftly spend. See, another important trait and positive characteristic of Oxford's student, which Chaucer is unfolding before us, that he was taking the help from his students to borrow the books, to buy the books. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಲವನ್ನ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬಂದಂತಹ ಹಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದಾರಲ್ಲ, ವಿದ್ವಾಂಸನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಆತನ ಗುರಿ ಏನು, ಅವನ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು, ಅವನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದ. I am continuing the text, my dear students. In continuation with the previous slide, in this following lines, again, Chaucer is describing other qualities of his character, Oxford clerk. And then he would pray diligently for the souls of those who gave him resource to attend schools. See how he is diligently doing his duties. So if he wanted to get money, help from his friends, he would pray for them. He could pray for them. Means he was very grateful towards the help offered by the others. ಬೇರೆಯವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರು. ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲತೆಯಿಂದ, ತುಂಬಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು. ತನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಉಚ್ಚ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಎಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲೆಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋರಲ್ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ Oxford clerk is a great lesson, is a great model setting in front of you. That is why Chaucer has made this character of 14th century to the people. We can learn from him, we can emulate lot of things from him. So there are no negative qualities around him, there are no negative qualities inscribed in him. And he took utmost care and heed for his study. See, ತಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನ, ತುಂಬಾ ಉತ್ತುಂಗವಾದಂತಹ ಗಮನವನ್ನ ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೀಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗಮನ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು, ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಕೆಲಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಹಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಿ, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವೇಟೇಜ್, ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತುಂಬಾ 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 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಏನೇನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಸ್. ಸಿ, his way of using the language, his dignity, his formality, all such things are the greatest models for all the generations to come, and short and lively and full of high morality. ಆತನ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆತನ ಮಾತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಔನ್ನತ್ಯ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೋರಲ್ ವರ್ಚು ವಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ವರ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುಣ. ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ವುಡ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಗ್ಲಾಡ್ ಯು ವುಡ್ ಟೀಚ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ವುಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಯು. ತಾನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ದ. ತಾನೂ ಕಲಿತಿದ್ದ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂತ. ಆಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆತ ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ನೀಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೇನೆ ಆತ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪದವಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಟ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆತನ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Dear students, after having learnt about the character of Oxford Clerk in the poem Oxford Clerk by ಜೆಫ್ರಿ ಚಾಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಪಾತ್ರ ವರ್ಣನೆ, ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ clerk in Chaucer time is referred to someone associated with ecclesiastical and intellectual life. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಚಾಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸಿ, ಚಾಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು? ಆತ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that does not mean that he is not a dull student, he is not an intelligent student, but he is an intelligent student who is living without any worldly comforts. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅಥವಾ ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಸ್ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇರ್. ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ದೈಹಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕೇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸಿ, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್.
ಅವರು ಹಣದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಈವನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇಸ್ ಫುಡ್, neglecting even his food for studies. That is why he looks lean, that is why he looks emaciated, that is why he is looking a feeble person, because he was not eating a lot of food. He was not eating, he was not drinking a lot, he was forgetting them for his studies. Means he prefers studies over food. He is simple, truthful, diligent and respectful. See, these are the noble qualities in a learned man. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ, ಆದರಣೀಯ. ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಡಿಲಿಜೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನೇರ ನುಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ವರ್ಚು ಅಂಡ್ ಹೈ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಈತ ತಾನೊಬ್ಬ ಎಪಿಟೋಮ್, ಒಬ್ಬ ಸಾರಾಂಶ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಬಲ್ ವರ್ಚು ಅಂಡ್ ಹೈ ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚಾಸರ್ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಈ ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ he uses it meticulously to depict, because he is not satirizing him, he is not depicting negatively him, but he depicts other characters negatively, like merchant, the knight and yeoman and parson. ಈ ತರ ಹಿಪೋಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಚಾಸರ್ನ ಈ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Dear students, this is the last slide of my presentation. I hope you have understood today's class. If you have any doubts and clarifications, you can post your comments in the group and I will take them, and I will try to give the positive information about this. And if you want to have any further information about this lesson, I would like to provide with additional notes, with additional information. Okay, thank you and hope you're doing the best.